हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज वीडियो रे तुम दशम श्रेणी साहित्य सिंधु बहीर नरेंद्र विवेकानंद चैप्टर रो अभ्यास कार्य आलोचना करिबा। आमे पूर्व वीडियो रे तुम दशम श्रेणी साहित्य सिंधु बहीर जाग बंधन हरा चैप्टर रो अभ्यास कार्य आलोचना करि सारिथिले। जे माने देखि नाहंती डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, देखि नेबे। निर्दिष्ट उत्तरमूलक 1 नंबर प्राणर अभाव प्राणहीन, सेहीपरि कौन हेब लेख। क नंबर तेजर अभाव, एटा हब तेजहीन। ख नंबर उद्यमर अभाव उद्यमहीन। ग नंबर आशार अभाव आशाहीन। घ नंबर उद्देश्यर अभाव उद्देश्यहीन। 2 नंबर निम्न शब्दगुड़िकर विपरीतार्थबोधक शब्द लेख। जटिलर कौन हम विपरीतार्थबोधक शब्द सरल, सूक्ष्म स्थूल, द्रुत मंथर, स्वार्थर हम निस्वार्थ, आदर्शर हम अनादर्श। 3 नंबर व्यासवाक्य सह समासर नाम लेख। अनभिज्ञ, एथिर व्यासवाक्य कौन हम नाही अभिज्ञता जार, एटा हम बहुब्रीहि समास। अनासक्त, नाही आसक्ति जहार, एटा मध्य बहुब्रीहि समास हब। निस्व, नाही स्व जहार, एटा बहुब्रीहि समास। सहयात्री, सहित यात्रा करे जे, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन गुणरे जी मुग्ध, गुणमुग्ध, सेहीपरि मुग्ध शेषरे थाई अन्य 5टी शब्द गढ़। कौन हम दर्शन मुग्ध, सौंदर्य मुग्ध, ज्ञान मुग्ध, प्रतिभा मुग्ध, सौजन्य मुग्ध। 5 नंबर सूत्रपात आलोकपात भली पात जोग होइथिबा एही प्रसंगरु शब्दगुड़िक बाछि लेख। सेहीपरि कौन हम कालातिपात, दृष्टिपात, कर्णपात, रेखापात, गतिपात। 6 नंबर विवेकयुक्त आनंद समान विवेकानंद, सेहीपरि कौन हेब लेख। हृदयुक्त आनंद समान हृदानंद, नित्ययुक्त आनंद समान नित्यानंद, ब्रह्मयुक्त आनंद समान ब्रह्मानंद, परमयुक्त आनंद समान परमानंद। क्षुद्र उत्तरमूलक 7 नंबर नरेन दुई पितांकु हराइला कहिबार कारण कौन। उत्तर नरेनकर गुरु थिले श्रीरामकृष्ण परमहंस। तांकर देहांत हेला बेलकु नरेन मात्र 22 वर्षर संसार अनभिज्ञ युवक। एहार 2 वर्ष पूर्वरु तांक पिता विश्वनाथ दत्तंकर मध्य देहांत होइथिला। निजर पिता और पितृतुल्य गुरु उभयंग देहांतरे एकुटिया होइथिले नरेन। एही प्रसंगरे से 2 पितांकु हराइले बोली कुहा जाइछि। 8 नंबर महान कर्म किए संपादन करे। उत्तर एकुटिया मनीष मान ही महान कर्म संपादन करिथांती। 9 नंबर नरेन को मन क्यों व्याकुलता थिला बोली लेखक कहिसंती। उत्तर निर्विकल्प समाधिर दिव्य अनुभूति पाइबाकू नरेन को मनरे व्याकुलता थिला बोली लेखक कहिसंती। नेक्स्ट क्वेश्चन समाधि रे बुड़ी न जीवा पाई श्री रामकृष्ण नरेन को काहीकि कहिथिले। उत्तर नरेन जणे साधारण सन्यासी हुअंतु गुरु रामकृष्ण एहा चाहि नथिले, तेणु से नरेन को समाधि रे न बुड़ीबाकू कहिबाकू जाई धिक्कार करिथिले जे भाबिथिली तू गोटाए प्रकांड बटवृक्ष परि हेबु एवं तो छाई रे हजार हजार मनीष आश्रय पाइबे, किंतु ता न होई तू केवल निजर मुक्ति चाहुछु। अर्थात असहाय अगणन दरिद्र जनता जनार्दनक सेवा पाई नरेन को कहिथिले रामकृष्ण परमहंस। 11 नंबर सन्यासीर केउ धर्म को विवेकानंद बाछि नेइथिले। उत्तर विशाल बुभुक्षु जन समष्टिर दुर्दशा मोचनार्थे सन्यासीर सेवाव्रत धर्म और आचरण को विवेकानंद बाछि नेइथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन
ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କାହିଁକି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଜନତାଙ୍କୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରୂପେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରାଜନୈତିକ ଛଳନାର ଶିକାର ହୋଇ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। 13 ନମ୍ବର, ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ନରେନ ପ୍ରତି ଆଦେଶ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନରେନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେବା ସହ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବାକୁ। 14 ନମ୍ବର, ଶିଷ୍ୟମାନେ କେଉଁଠି ନିଜର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ? ଉତ୍ତର, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ତାଙ୍କ ବରାହନଗରଠାରେ ଥିବା ପୁରୁଣା କୋଠାକୁ ମଠ କରି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହାବସାନ ପରେ ସେଠାରେ ନିଜର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମଠ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଇନଥିଲେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ଓ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟବୃନ୍ଦ ମଠ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏହି ମଠ ଛାଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପକ୍ଷୀ ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଷ୍ୟବୃନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କେତେବେଳେ ଫେରିବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମଠ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଇନଥିଲେ। 16 ନମ୍ବର, ପ୍ରଥମ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁଠାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, 1866 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲେ। ସେ ହିମାଳୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ବାଟରେ ବନାରସ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ବୃନ୍ଦାବନ, ଆଗ୍ରା ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ରଭୃତି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। 17 ନମ୍ବର, ବିବେକାନନ୍ଦ ଭୋକରେ ରହୁଥିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଓ କ୍ଷୁଧାକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭୋକରେ ରହୁଥିଲେ। 18 ନମ୍ବର, ବିବେକାନନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଭାରତ ସାରା ବୁଲିଥିଲେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଦୁଇ ଥର ଭ୍ରମଣ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସମାଜରେ ଯେତିକି ଆବର୍ଜନା କୁଢ଼ କୁଢ଼ ହୋଇ ଜମିଥିବାର ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେଖିଥିଲେ ସେସବୁକୁ ଦୂର କରିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖାଇ ଦେଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ କିଛି ବାଟ ନ ପାଇବାର କ୍ରୋଧରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଝଡ଼ ପରି ମଠ ତ୍ୟାଗ କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସାରା ଭାରତ ବୁଲିଥିଲେ। 19 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଘଟଣାରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୋଇଥିଲା। 20 ନମ୍ବର, ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଥିଲା? ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ ଏହା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଉକ୍ତି ଥିଲା। 21 ନମ୍ବର, ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ କିଏ ବୋଲି ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାବିଲେ? ଉତ୍ତର, ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରୂପକ ଦାନବକୁ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। 22 ନମ୍ବର, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଅସଲ ଶକ୍ତି କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କଠାରେ ଅସଲ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ଯାହା କବଳରୁ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର କେହି ଖସିଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଓ ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ମୁହାଁଇ ଦେବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅସଲ ଶକ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। 23 ନମ୍ବର, ଶେଷରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ? ଉତ୍ତର, ଶେଷରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀର ସମୁଦ୍ରଘେରା ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ପଥର ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦରିଆ ପାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ବହୁ ସମ୍ଭାବନାମୟ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଯିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଲେ। ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ। 24 ନମ୍ବର, ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ମନୁଷ୍ୟର ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା। ଏହାର ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ଭାରତୀୟ ... ସେବା। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି
ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ମାନବ ସେବାକୁ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ପାଇଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ ବଟବୃକ୍ଷତୁଲ୍ୟ ସେବାରୂପକ ଛାୟା ଦାନ କରି ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲଭନ୍ତୁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ତେଣୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କଲେ। ନରେନଙ୍କୁ ଏହି ଧିକ୍କାର ହୁଏତ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଛି। ସଂସାର ବିମୁଖ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ଯୋଗ, ସମାଧି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଥିରେ ନିସ୍ତେଜ, ନିର୍ବେଦ, ଶକ୍ତିହୀନ ଭାରତର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ନାହିଁ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ନାହିଁ ନିରନ୍ନ ବୁଭୁକ୍ଷୁ, ଅସହାୟ ଜନତାର ସେବା ମନୋଭାବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମର ସମାସୀ ପ୍ରକରଣର ଆକର୍ଷଣ, ଅନ୍ୟପଟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାର ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଭାବନା ହୁଏତ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ତେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇ ଥାଇପାରେ। ମାତ୍ର କେଉଁ ଆଦର୍ଶକୁ ଧରି ସେ ଈଶ୍ୱରୋପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ ତାହା ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର ପରେ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ମନୁଷ୍ୟ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା, ଏହି ଧାରଣା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଶେଷରେ ସ୍ଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ସେବାରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ବିକଳ୍ପହୀନ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତନ ବେଶ୍ ମାର୍ମିକ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାମୟ ହୋଇପାରିଛି। 25 ନମ୍ବର। ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଲା। ଏହାର ମଧ୍ୟ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ଭୋକିଲା ... ହେଲା। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନୀତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କାଳରେ କ୍ଷୁଧାତୁର ଜନତାର ଦୁଃଖଦ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କିପରି ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଥିଲେ ତାର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି। ତୃତୀୟ ଥର ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କାଳରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ନିଜର କର୍ମପନ୍ଥା ସ୍ଥିର ପାଇଁ ଦେଶକୁ ପରଖି ନେବାର ବାସନା ତାଙ୍କଠାରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରାଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେନାପତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରଖିବା ପରି ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଶାଳ ଭାରତର ପ୍ରତି କୋଣକୁ ଖେଦି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପୀ ଏ ସେନାପତିର କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶ୍ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପ ଭିତରୁ ସେନାପତିର ଅବିଚଳିତ ମାନସିକତା ଓ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ବେଶ୍ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଆତିଥ୍ୟ ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଦୀନଦୁଃଖୀ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାକୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଭୋକିଲା ଲୋକର ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଲା। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ସାନ୍ତାଳ ବସ୍ତିରେ ସେ ଅତିଥି ହେଲେ। ଏହି ଆଦିବାସୀମାନେ ଦିନକ ମୁଠାଏ ଭାତ ପାଉନଥିବା ଗଛର ପତ୍ର ଚେର ଖାଇ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରି ନ ପାରିବାର ଅକ୍ଷମତାରେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶି ଚାଲିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅସାର ଜୀବନକୁ ବାଘ ମୁହଁରେ ଆହାର କରାଇବା। ମାତ୍ର ବାଘ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଭୋକିଲା ଲୋକର ଦୁଃଖରେ ଏତାଦୃଶ ମ୍ରିୟମାଣ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ହୃଦୟ କେତେଦୂର ବିଗଳିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଏହି ଘଟଣାରୁ ସହଜରେ ଜାଣିହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। 26 ନମ୍ବର। ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ରତ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ଦରିଦ୍ର ... ବ୍ରତ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାରଙ୍କ ରଚିତ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନୀତ। ବିବେକାନନ୍ଦ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ତଥା ଉପଲବ୍ଧିରୁ କିପରି ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ରତ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଥିଲେ ତାହା ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ନିରନ୍ନ ଜନତାଙ୍କ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅବଲୋକନ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ଏକ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅନୁଭବଗତ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଦରିଦ୍ର ଜନତାଙ୍କ ସେବା ହିଁ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ। ଦେଶ ସାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଉତ୍ପୀଡ଼ନରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ତଥା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନରେ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଲା। ସେ ଏଥିପାଇଁ ଜୟ ପରାଜୟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଥିବା ଅନାସକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ୟତୀତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରୂପକ ଦାନବ ବିରୋଧରେ ଆଉ କେହି ଅସ୍ତ୍ରୋତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ରାଟର ପରାକ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଓ ସଂଗ୍ରାମ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ ବୋଲି ବିବେକାନନ୍ଦ ବିବେଚନା କଲେ। ଦଧିଚି ମହର୍ଷିଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥିରେ ତିଆରି ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦାନବ ପାଇଁ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦରିଦ୍ର ମଣିଷର ଅଶ୍ରୁ ଓ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ତ୍ୟାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସହଜରେ ଅବଧାରଣ କରିହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶ୍ ମାର୍ମିକ ହୋଇପାରିଛି। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ। 27 ନମ୍ବର। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ପରିଣତି ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାରତ ଭ୍ରମଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ପରିଣତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ସଦାନନ୍ଦ ଦିନ ଦିନ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ନିରନ୍ନ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଙ୍କ କ୍ଷୁଧା ଓ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶରୀର ଉପରେ ଏତାଦୃଶ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଉଭୟ ବେମାର ହୋଇ ବରାହନଗର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଏହି ଘଟଣାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୁଣି ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ରାତିରେ କେହି ଜଣେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଏପରି କହିବାକୁ ବାରଣ କରିବାରୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ସେ ପୁଣି ବରାହନଗରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେ ମଠ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦିନେ ଏକ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିରେ ସାନ୍ତାଳଙ୍କ ଘରେ ଅତିଥି ହେଲେ। ଏହି ଆଦିବାସୀମାନେ ଦିନକୁ ମୁଠାଏ ଭାତ ପାଉନଥିବା ଗଛର ପତ୍ର ଚେରକୁ ଆହାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଯେପରି ତତ୍ପର ହୋଇଥିଲେ ସେଥିରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବରୁ କହିଥିଲେ, ଯେତେଦିନ ଏଇ ଗଳିତ ଦୁଃଖ ଦୈନ ପୀଡ଼ିତ ସମାଜ ଉପରେ ସେ ବୋମା ପରି ପଡ଼ି ତାକୁ ନିଃଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କାର ତଥା ଉଦ୍ୟମକୁ ଫଳବତୀ ନ କରାଇଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ଓ ତାର ପରିଣତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୁଃଖୀ ନିଷ୍ପେଷିତ ନିରନ୍ନ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିଲା। 28 ନମ୍ବର। କେଉଁ କେଉଁ ଘଟଣାବଳୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ହେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା କର। ଏଥିର ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଂଘଟିତ ଏହି ଘଟଣାବଳୀକୁ ଚମତ୍କାର ରୂପେ ପ୍ରସଙ୍ଗୋଚିତ କରି ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟାକୁଳତା ଉପଶମିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାରକ ଚେହେରାଟି ପ୍ରତିଭାତ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଅପେକ୍ଷା ଭ୍ରମଣଜନିତ ଅଞ୍ଚଳର ଦରିଦ୍ର ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟରୁ ଅବଧାରିତ ଦୁଃଖକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ
ତୃତୀୟ ଥର ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ଯାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ନେଇ। ଭୋକିଲା ଲୋକର ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଲା। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ସାନ୍ତାଳ ବସ୍ତିରେ ସେ ଅତିଥି ହେଲେ। ଏହି ଆଦିବାସୀମାନେ ଦିନକୁ ମୁଠାଏ ଭାତ ପାଉନଥିବା ଗଛର ପତ୍ର ଚେର ଖାଇ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ନିରନ୍ନ ଜନତାଙ୍କ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅବଲୋକନ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ଏକ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅନୁଭବଗତ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଦରିଦ୍ର ଜନତାଙ୍କ ସେବା ହିଁ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ। ଦେଶସାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଉତ୍ପୀଡ଼ନରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ତଥା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରିଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିତ ବହୁ ଘଟଣାବଳୀରୁ ଏହା ଅବଧାରିତ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଜୀବନ ବ୍ରତ ନେଇ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ହେଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସଫଳ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲା। 29 ନମ୍ବର ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଜୀବନର ନିବିଡ଼ ଅନୁଭୂତିରୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ। ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅନୁସରଣରେ ଏ ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଉତ୍ତର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ଜନିତ ଜ୍ଞାନ ସହ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଜୀବନର ନିବିଡ଼ ଅନୁଭୂତିର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ପାଇଁ ଉଦାର ସହନଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରକାଶରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ଗଠନରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଓ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଜୀବନରୁ ସ୍ଖଳନ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା। ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥା ଉଦାର ହୃଦୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ବହୁବିଧ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ତାହା ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଅନୁଭୂତିରୁ ଉପଲବ୍ଧ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଏ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପରିଭ୍ରମଣ ଜନିତ ଅନୁଭୂତି ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେଠି କିଛିଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାରେ ବ୍ରତୀ ଥିଲେ। ଭାବ ପାଇବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ନଥିବା ଶବ୍ଦ ତର୍ଜମାର କସରତରେ ମାତିଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରଘୋଷା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ବେଦାନ୍ତ ଓ ମହାନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଭ୍ରମଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଦୂର କରିବା ଥିଲା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବୁଲି ସେ ଅଧ୍ୟୟନ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ସହ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଉପାର୍ଜିତ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱୟ କରିପାରିଥିଲେ। ତେବେ ଅନୁଭୂତି ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ତବିକ ତ୍ୟାଗୀ ସଂସ୍କାରକ ବିବେକାନନ୍ଦରେ ହିଁ ପରିଣତ କରିଥିଲା।